This video is presented by 5th B children from Gurukulam family, and this video is about advantages and disadvantages of homemade foods and junk food. Let's go to the video. Today I am making samosa and the ingredients are garam masala, coriander powder, chilli powder, turmeric powder, onion, beans, carrot, ginger, garlic, chilli and smashed potato and maida. Samosa is ready. Today life, almost people depend on junk foods. Junk food is not good for our health. Today I am introducing samosa. Most of the people take samosa as evening snacks. Advantages of samosa. Vegetable samosa may be relatively nutritional snacks. It is low in fat. Make your own samosa. This will allow you to control the number of calories and nutritional level. Disadvantages of samosa. A small samosa contains 240 calories. It will affect our health. It is made of maida. The glycemic index present in maida, it increases sugar level and cholesterol level. Thank you. നമസ്കാരം. ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോണത് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്കിനെ കുറിച്ചാണ്. സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമല്ലേ? പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് നല്ലതല്ല. സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്കിൽ പഞ്ചസാര കൂടുതലാണ്. സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വെയിറ്റ് കൂടുകയും ഡയബറ്റിക് അസുഖങ്ങളും വരും. സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്കിൽ കൂടുതൽ പഞ്ചസാരയും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ചേർക്കുന്നുണ്ട്. സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്കിൽ കൂടുതൽ പഞ്ചസാര ചേർത്തപ്പോൾ അമേരിക്കൻകാർ സമരം ചെയ്തു. ഈ ലോകത്ത് കുറെ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ട്. പെപ്സി, കൊക്കോകോള, സ്പ്രൈറ്റ് എക്സെട്ര. താങ്ക് യു. Hi everyone, happy World Food Day. As it is food day, let's talk about pizza. Pizza, yummy, right? Pizza is one of the world's most popular junk food. Most pizza are made with unhealthy ingredients, including highly refined dough and processed meat. Pizza also tends to be extremely high in calories. Pizza was invented in Italy. Depending on the method of preparation, pizza can include an unhealthy amount of salt, fat, and calories. If prepared with the right ingredients, pizza can be a healthy food option. Reduce the use of junk food and eat healthy. Thank you. Hi friends, today October 16th, World Food Day. We are all eat different types of food for our good health. There are a number of healthy food options to choose from, and fruits are among the best. One of the healthiest things that you can eat is a fruit salad.
Fruit salad is a dish consisting of various kinds of fruit. Each fruit in the salad brings its own texture and flavor, which really changes the experience. Fruit salad can be very good for our health. It is high in fiber, vitamins, antioxidants, etc. So friends, we must eat fruit salad for our good health. Thank you. Hello everyone, I am Mohammad Ajmal. Today we have prepared homemade noodles and vegetable curry. And the noodles is made up of wheat powder. It has some vegetables such as carrots, beans and green peas. The benefits of them are first carrot, vitamin A, K, C, potassium and calcium. They are good for our eyes since they have beta carotene. They can lower the risk of cancer. They help our heart and make us stay healthy. They boost our immune system and also strengthen our bones. Second one, beans. They are also good for our heart, lowers risk of cancer, help in diabetes and glucose metabolism, prevents fatty livers. Third, green peas. Benefit for weight loss, boost our energy, constipation relief, control cholesterol level, contains antioxidant. Hope you like it. This is Mohammad Ajmal signing off. Have a nice day. Thank you. Bye bye. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ അവന്തിക. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ആണ്. അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ തൊലി കളഞ്ഞ് നമുക്ക് വൃത്തിയാക്കാം. ഉരുളക്കിഴങ്ങിന്റെ തൊലി കളഞ്ഞ് നീളത്തിൽ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം ചുടുവെള്ളത്തിൽ ഇതിനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുക. ചുടുവെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി 2-3 പ്രാവശ്യം കഴുകി കോട്ടൺ തുണിയിൽ വെള്ളം ഒപ്പിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിനെ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലിൽ ഹാഫ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിനെ വറുത്ത് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇനി നമുക്കിതിന്റെ എണ്ണ ഒപ്പിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് കോൺഫ്ലവർ ചെറുതായി വെതറി കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം. ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നെടുത്ത ഉരുളക്കിഴങ്ങുകളെ നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ വറുത്ത കോരിയിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചായി ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മളിവിടെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ഫുഡ് ഡേ. താങ്ക് യു. ശ്രാവൺ കിബിനോയ്. ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കൊഴക്കട്ടയാണ്. കൊഴക്കട്ടയുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അരിപ്പൊടി തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ കുഴച്ച മാവാണിത്. കൊഴക്കട്ടയുടെ ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണിത്. തേങ്ങ ചെരുവലും ശർക്കരയും ജീരകവും പിന്നെ ഏലക്കായയുമാണ് ഇത് കൂടി മിക്സ് ചെയ്തതാണ് ഇത്. ഇനി നമുക്ക് കൊഴുക്കട്ട തയ്യാറാക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എടുത്തിട്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വച്ചു കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പതുക്കെ ഉരുട്ടിയെടുക്കുക. അപ്പൊ നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം. ഇനി മൂടി വെക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊഴക്കട്ട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ പലഹാരം ആവിയിൽ പുഴുങ്ങിയെടുത്തതാണ്, എണ്ണയിൽ പൊരിച്ചെടുത്തതല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും വളരെ ഹെൽത്തിയാണ്. താങ്ക് യു. ഇനി കുറച്ചിലേക്ക് മയോണൈസ് തേക്കുക. 2 സൈഡും നന്നായി പൊരിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ക്യാപ്സിക്കം വെക്കുക.
അതിനുശേഷം ഒരു കട്ട്ലേറ്റ് എടുത്ത് അതിന്റെ മേലെ വെക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു സവാള, കുറച്ച് കാബേജ്, പിന്നെ ഒരു തക്കാളി, പിന്നെ ഒരു കുക്കുംബർ, അതിനുശേഷം കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് വെക്കുക. അതിനുശേഷം കുറച്ച് സോസ് ഒഴിക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇത് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മൂടി വെക്കുക. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പിയായ ബർഗർ. Hi friends, my topic is burger. Burger is a fast food. Advantages. But it's tasty, it's cheap, and it's quick and easy. And it's kids' favorite. Then disadvantages: unhealthy, impact mental health, and make to sick. Thank you. My name is Abhijit in 5th B. Hello my dear friends, I am Anil P. Today I am going to make chocolate. To make chocolate, we need sugar, ghee, milk and cocoa powder. In chocolate, cocoa powder lowers blood pressure. Sugar gives us energy. Ghee contains vitamins. Milk gives us protein. Yummy. But friends, don't eat too much chocolate because it is unhealthy for our teeth and skin. Thank you. Hi everyone, I am Pranav P of 5th B. Today I am going to make vegetable salad. The benefits of vegetable salads are: fiber helps to reduce bad cholesterol. It helps to control blood sugar. Salads are loaded with vitamins and minerals. Eating salads increase the level of powerful antioxidants in your blood. A daily salad will help you to build strong bones, protect your heart, improves skin tones and muscles performance, etc. So everyone should try to eat salad every day. Thank you. Hello everyone, I am saying about milk. Milk is very healthy for us. It keeps our bones strong. Milk is a good source of essential nutrients. We can take curd from milk. Curd makes your teeth and bones very strong. It improves immunity, it improves digestion, and it is very good for our heart. We can take ghee from milk. It improves strengthens immunity, improves digestion, boosts memory, promotes healthy glowing. So these 3 things we have to eat daily. Bye. Hi friends, how are you? I hope you are fine. Do you know what are the benefits that we get from vegetable soup? Come on, let's learn it. We can first learn about ingredients in vegetable soup. Carrot, vitamin A. Cabbage, vitamin C. Capsicum, vitamin C. Mushroom, vitamin B. Pea, vitamin C and E. These vegetables are very essential for growth of our body. Soup helps us to cut down calories and aid weight loss. The best time to drink a vegetable soup before your main meal. I hope you understand. Thank you. This is Miss Bahi from 5th B. സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ആണ്.
ടൊമാറ്റോയിൽ പൊട്ടാസ്യം, വിറ്റാമിൻ ബിയും ഇയും ഉണ്ട്. ലേഡീസ് ഫിംഗർ ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൺട്രോൾ ചെയ്യും, ഡൈജഷന് നല്ലതാണ്, ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കൂട്ടും, കാഴ്ചശക്തിക്ക് നല്ലതാണ്. ബ്രിഞ്ചാൾ ന്യൂട്രീഷനും ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൺട്രോൾ ചെയ്യും. ക്യാരറ്റ് ബോൺ സ്ട്രെങ്ത് ആക്കും, ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൺട്രോൾ ചെയ്യും, വിറ്റാമിൻ കെയും ഉണ്ട്. ഡ്രം സ്റ്റിക്ക് ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൺട്രോൾ ചെയ്യും, ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കൂട്ടും. കുമ്പളങ്ങ ഡയബറ്റിക്കിന് നല്ലതാണ്. അൾസർ ഉള്ളവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ജ്യൂസ് കുടിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കും. ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ട് വെച്ച് വേവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സാമ്പാറിലെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇതിട്ട് കൊടുക്കാം സാമ്പാർ പൊടി. ഇതില് മല്ലിയും മുളകും കായയും ജീരകവുമാണ് ഉള്ളത്. സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു. മാവ് തട്ടില് എല്ലാത്തിലും നിറച്ച് ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അരി, ഉഴുന്ന്, ഉലുവ എന്നിവ അരച്ചിട്ടാണ് മാവ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൽ വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇഡ്ഡലിയും സാമ്പാർ റെഡിയായി. എല്ലാവരും ഹോംലി ഫുഡ് കഴിക്കാം. ഇഡ്ഡലിയും സാമ്പാറും ഹോംലി ഫുഡാണ്. എല്ലാവരും പാരൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം മാത്രം കഴിച്ചാൽ മതി. ജങ്ക് ഫുഡ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക, പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്നത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. അമ്മയും അച്ഛനും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. അമ്മയും അച്ഛനും ഇഷ്ടമാണ്. എല്ലാവരും പാരൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ മതി. ബൈ. Today I am going to make burrito. The content of burrito are rich in vitamins and minerals. The vegetables bring so many vitamins for the body. Come on, let's make burrito. Now add some oil. Now we have rice, carrot and beans, salt, pepper powder and sweet corn. Now add cooked rice and vegetables and roll it. And here, this is done. Now roll it. And the burrito is ready. Now the burrito is ready. Homemade food is hygienic. Clean ingredient reduce the risk of allergy. Hello friends, I am preparing a noodlepam and vegetable stew. We can go to the kitchen. Noodlepam ingredients are hot water, rice flour and salt. I am going to steam the noodlepam. I am next preparing vegetable stew. Ingredients are tomato, carrot, potato, onion and green peas. Boil the vegetables and add salt, chili powder, turmeric powder, coriander powder and garam masala. Add coconut milk. This food is good for our health and steamed food is very good for our health. Carrot prevent heart diseases and good for our eyes. Green peas improve digestion, high protein. Thank you. Hello everyone, I am Rita Fatima from 5th B. Today I am saying about the benefits of our nuts. Nuts is a good and healthy food. First of all, I am saying about our almond. Almond is our best brain food that we can buy it.
Almond prevents hair fall, it prevents heart diseases, it prevents cancer. It helps to weight loss. And I'm saying about our peanut. Peanut has protein, fiber, carbohydrates, calcium, potassium, sodium, omega-3 fatty acid, omega-6 fatty acid, and it helps to boost memory, contain good fats rich in fiber. Now I am saying our benefits of our cashew. Cashew helps to make good teeth and it protects our eyes. It has good health and it gives healthy and good shiny hair. Kids junk food and eat healthy food. And we can make many things with nuts. We can make nuts juice, nuts powder, etc. We can make nuts powder and mix it in our milk and we can drink it. Keep junk food and eat healthy food. Thank you. Bye. I made French fries. It is very tasty. It is good for health. It have all the vitamins including vitamin B6, vitamin C, magnesium. Hi everyone. Today I am saying about cupcakes. A cupcake is a small cake designed to serve one person, which may be baked in a small thin paper or aluminum cup. As with large cakes, fortune and other cake decorations such as fruits and candy may be applied. And it was discovered by a lady named Amelia Simons. To make a cupcake, we need egg, butter, flour, milk, vanilla and baking powder. Whatever it may be, our homemade cupcake is more healthier than our bakery cupcakes. I am concluding my words. Thank you. ഇന്ന് വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന നൂലപ്പവും ഗ്രീൻ പീസ് കറിയുമാണ് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ്. പുറത്ത് വാങ്ങിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിയും വീട്ടിലുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങിക്കാതെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന കഴിക്കും. Hi, I am Gobudev. This is Annaleda, the traditional food of Kerala. It is very simple to make. I make this in banana leaf. The main ingredients are rice flour, coconut, green gram and sugar. We make this through steaming. The benefits are good taste, good smell and very healthy. But when we put large amount of sugar, we will get over fat. Thank you. Hello everyone, I am Sai, I am 5th B. Today I am introducing how to make put and kadla curry. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കുറ്റിപ്പുട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് അരിയുള്ള അരിപ്പൊടി, ഇത്തിരി ഉപ്പ്, വെള്ളം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്തിരി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് വെള്ളം. നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം കുറ്റിപ്പുട്ട് നനച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നേരാക്കാൻ വേവിക്കാൻ പോകും. അപ്പം അതിന് പുട്ട് വേണമെങ്കിൽ വെള്ളം വേവിക്കണം. വെള്ളം വേവി അപ്പം നമ്മൾ പൊട്ടിക്ക് പുട്ടിടാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മൾ പുട്ട് വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എപ്പോഴും ആവിയിൽ വേവുന്ന ഭക്ഷണമാണ് നല്ലത്. വീട്ടിലെ അമ്മമാരുണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡാണ് നല്ലത്. പ്രത്യേകിച്ച് ആവിയിൽ വേവുന്ന ഭക്ഷണം ആരോഗ്യത്തിന് ഹെൽത്തിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി കടലക്കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാം. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് വേവിച്ച കടല, ജിഞ്ചറും ഗാർലിക്കും അരിഞ്ഞത്. അപ്പം മസാലയായിട്ടുള്ളത് മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, ഗരം മസാല, പിന്നെ ഉള്ളി, അരിഞ്ഞ വെച്ച ഉള്ളി. അപ്പോൾ ഈ മസാലകളൊക്കെ ചുട്ടെടുത്താണ്. അപ്പോൾ ഈ മസാലകളൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ടാണ് അരിച്ചെടുക്കേണ്ടത്.
അപ്പം നമ്മൾ മസാല ചൂടാക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ മസാലകളൊക്കെ ഇവിടെ ചട്ടിക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട്. നമ്മൾ കയ്യിലും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മണം വരും. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഓഫാക്കേണ്ടത്. അപ്പം നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച മസാല നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച വേവിച്ച കടല, ജിഞ്ചർ, ഗാർലിക്, പിന്നെ നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ ഒന്നുകൂടി വേവിച്ചെടുക്കുക. അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ച മസാലകൾക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തിരി കല്ലിപ്പിട്ട് വേവിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് തേങ്ങയാണ്. തേങ്ങയും ജീരകവും കൊണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അരച്ച് പേസ്റ്റാക്കി വെക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തേങ്ങ ഇടാറുണ്ട് അതിലേക്ക്. എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇടുന്നില്ല. നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് തേങ്ങയും ജീരകം അരച്ച് വെച്ച പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് തിളയ്ക്കണം. ഒന്ന് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പൊക്കെ പാകമല്ലേ നോക്കിയിട്ട് ഇറക്കി വയ്ക്കും. അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയുള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും കടുകും താളിക്കുക. അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കടുക് ഇട്ടു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളി ഇടാൻ പോവുകയാണ്. ചെറിയുള്ളി, നമ്മൾ കറിവേപ്പില ഇടാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ കടുക്, ജീരകം, ചെറിയുള്ളി, കറിവേപ്പിലൊക്കെ നമ്മുടെ കറി കിട്ടും. അപ്പം നമ്മുടെ കറി ആയി കേട്ടോ. അപ്പം പുട്ട് റെഡി ആയി കേട്ടോ. ഇതാണ് നമ്മുടെ പുട്ട്. വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡാണ് നല്ലത്, പ്രത്യേകിച്ച് ആവിയിലുണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡ്. അപ്പോൾ ഇഡ്ഡലി, പുട്ട് ഇത് നിറയെ കഴിക്കുക. താങ്ക് യു. Healthy food contains all the necessary elements for our body like proteins, vitamins, fats and carbohydrates, etc. We should eat sweets after the meals because sweets gives higher energy levels, stronger immune system, a better sleep, better overall health. Good morning all. Myself Minha Fatima of 5th B. I am here to say about the benefits and the side effects of mung beans. Mung beans are one of the best type of grains. They contain vitamins, minerals and beneficial enzymes which makes them an excellent part of a beautiful diet. Mung beans are also a good source of B vitamins. It can result in side effects like shortness of breath, itching, vomiting and diarrhea. But mung beans are very easy to digest. Thank you. ഹലോ എവരിവൺ, നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മഷ്റൂം ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മഷ്റൂം കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. ഈ ഒനിയനാണ്. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം.
കുറച്ച് കൊറിയാൻഡർ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. 1 സ്പൂൺ കൊറിയാൻഡർ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പൊടികൾ ഇടുമ്പോൾ സിമ്മിൽ വെച്ചെടുക്കണം. പിന്നെ കുറച്ച് ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡറാണ്. പോരത്തുകൊണ്ട് ടൊമാറ്റോവും 2 ഗ്രീൻ ചില്ലിയും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. കുറച്ച് നമ്മൾ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കൈയെടുക്കാണ്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. കുറച്ചുകൂടെ വേവിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് വാട്ടറും കൂടി നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു 5 മിനിറ്റ്സിന് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കണം. വെള്ളം വറ്റി വരുന്നുണ്ട്. നമുക്കിനി കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. രണ്ട് പിഞ്ച് കസൂരി മേത്തി ഇടണം. ഇതൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇടുന്നത്. കസൂരി മേത്തി നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് നല്ലതാണ്. ഇതിൽ കൂടുതൽ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ട്, ഹൈ അയൺ ഉണ്ട്, കൂടുതൽ എല്ലുകളുടെ സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടും. തുടർച്ചയായി കഴിച്ചാൽ ബോൺ സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാകും. അയൺ കണ്ടന്റ് ഒരുപാടുള്ളതാണ്. ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കിട്ടും. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം. ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു നല്ല വെജിറ്റബിൾ സാൻഡ്വിച്ച് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയാലോ. ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒനിയൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്, പിന്നെ തക്കാളി, പിന്നെ നമ്മുടെ ക്യാബേജും ക്യാരറ്റും, പിന്നെ നമ്മുടെ മല്ലിയില, പിന്നെ മയോണൈസും ഉണ്ട്. മയോണൈസ് ഓപ്ഷണലാണ്. പിന്നെ തക്കാളി സോസും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മസാല ഉണ്ടാക്കാം. ആദ്യം ഒനിയനാണ് കേട്ടോ. ആദ്യം ഒനിയൻ, പിന്നെ നമ്മുടെ തക്കാളി, അടുത്ത് നമ്മുടെ ക്യാബേജും ക്യാരറ്റും ആണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മയോണൈസും വേണം. പിന്നെ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ സോസും. പിന്നെ നമുക്കിതൊരു മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഈ ബ്രെഡിൽ വെച്ച് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണം. ഞാൻ മയോണൈസ്, പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ച വെജിറ്റബിൾസ് നമുക്കൊന്ന് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇത്തിരി ടൊമാറ്റോ സോസും, പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വേറെ ബ്രെഡും കൂടി വെച്ച് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ സാൻഡ്വിച്ച് നന്നായി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ചൂടൊക്കെ ആക്കി നമ്മുടെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നല്ല ഡെക്കറേഷനൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. നമ്മുടെ ഒനിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്കിന്നിന് ഹെൽത്തിയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഹാർട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒക്കെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഈ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ഡൈജഷൻ ഉണ്ടാവും, ഹാർട്ട് ഡിസീസിനെ തടയും, പിന്നെ സ്കിന്നിന് ഹെൽത്തിയാണ്. അതുപോലെ നിറയെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്.
അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. 4 മണിക്കൊക്കെ സ്നാക്സിൻ്റെ പകരം നമുക്കിത് തിന്നാവുന്നതാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം. താങ്ക്സ്. എൻ്റെ പേര് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ജെ. ഞാൻ ക്ലാസ് 5th B പഠിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. ബൈ. Today I will say about junk food. Here I will display a type of junk food, fried chicken. This type of food is very harmful to our body because it contains excess calorie of fat, sugar and other so many waste supplied to our body. Totally, we can say the junk food items are completely avoided in our daily diet. So we can say no to junk food. ഹായ്, ഐ ആം സീഡാക്കൊക്കെ. ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം മുട്ടക്കറിയുമാണ്. അതിനാദ്യം വേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, കുരുമുളക്, പെരുംജീരക ചേർക്കുക. പിന്നെ അതിലേക്ക് സവാള, മുളക് എന്നിവ ചേർക്കുക. പിന്നെ അതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, ഗരം മസാല ചേർക്കുക. പിന്നെ അതിലേക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതിലേക്ക് വേവിച്ച മുട്ടയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ വീണ്ടും അരക്കുക. ലാസ്റ്റ് മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്താൽ നമ്മുടെ ഫുഡ് റെഡി. മുട്ടയില് പ്രോട്ടീനും കാൽസ്യവും ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലിലേക്ക് വെള്ളം നൽകുന്നു. താങ്ക് യു. Today, my mother and I prepared soya bean fry for us today. I shall explain its beneficial qualities in brief. You can see a picture up here. This is the soya bean fry we made today. Soya bean. They are important of Asian diets and have been consumed for thousands of years ago. Today, they are mainly grown in Asia and South and North America. It contains water, sugar, fiber, protein, fat, etc. Health benefits of soya bean like nice of beneficial health effects. Soya bean can be eaten whole or made into a variety of products, including tofu, tempeh, soya milk, and other dairy and meat alternatives. It can be also turned into soya protein powder. So I am now eating that thing. You can see the soya bean fry. It's super. You need to try. I'm not making it. I'm not making the video and showing. So I will say its recipe. I will show it in here. You can see here. These all are the recipe of this soya bean. So this I show that these all are the recipes of soya bean. So you all need to try it. So I am Chandramya from 5th B. Thank you. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഐ എം അദ്വൈത് കൃഷ്ണ വേദ്യ ഫ്രം 5th B. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഹോം മെയ്ഡ് കുക്കീസ് ആണ്. അതിനുവേണ്ടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചോക്ലേറ്റ്, ബട്ടർ, ഷുഗർ പൗഡർ ആൻഡ് വീറ്റ് പൗഡർ. ആദ്യം നിങ്ങൾ ഒരു ബൗളിൽ ബട്ടർ എടുത്ത് നന്നായി മിക്സ് ആക്കുക. പിന്നെ ഷുഗർ പൗഡർ ഇടുക. അതും കുറച്ചു നേരം മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് പിന്നെ വീറ്റ് പൗഡർ ഇടുക. വീറ്റ് പൗഡറും നന്നായി മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഇടുക. ചോക്ലേറ്റ് കുറച്ച് മെൽറ്റ് ആവണ വരെ നിങ്ങൾ നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ അതിനെ ഒരു ബൗൾ ഷേപ്പിലാക്കി ഈ കുക്കീസിന്റെ ഷേപ്പ് പോലെ ആക്കുക. അത് ഒരു 15 മിനിറ്റ് പാനിൽ വെച്ചിട്ട് എടുക്കുക. എടുത്തിട്ട് കുറച്ചു നേരം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹോം മെയ്ഡ് കുക്കീസ് റെഡിയായി. ഇതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ്
maintain brain health, improving bone health. It gives us sense of satisfaction. Cookies are the perfect snack if you have a lot of active in the morning. ഹായ്, ഞാൻ നസ്ലിം ഫാത്തിമ 5th യിൽ പഠിക്കുന്നു. നമുക്ക് നല്ലൊരു നാടൻ വിഭവത്തെ പരിചയപ്പെട്ടാലോ? കപ്പപ്പുഴുക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും കപ്പപ്പുഴുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് അറിയാമോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. കപ്പ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണമാക്കി എടുക്കുക. അതിലേക്ക് ഇത്തിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഇത്തിരി ഉപ്പോട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക. നമുക്ക് ഇത്തിരി തേങ്ങ, ഇത്തിരി ജീരകം, ഇത്തിരി മുളക് കൊടുത്തൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക. ഈ പാനിലേക്ക് ഇത്തിരി എണ്ണയും ഇത്തിരി കടുകും ഇത്തിരി കറിവേപ്പിലയിട്ട് താളിച്ചെടുക്കുക. ശേഷം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച കപ്പയും നമ്മൾ തേങ്ങയും അതിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പം നമ്മളെ കപ്പപ്പുഴുക്ക് റെഡി. കപ്പേൻ്റെ ഗുണം എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ? വൈറ്റമിൻ, മിനറൽസ്, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്നിവയെല്ലാം ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കൊഴുപ്പും സോഡിയം വളരെ കുറവ് മാത്രമേ വണ്ണം വയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ഏറെ ഉപകാരിയാണ് കപ്പ. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ധാരാളം അടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം പുഷ്ടിപ്പിക്കാൻ ഉപകാരമായിരുന്നു. കപ്പയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അയൺ രക്തക്കുറവ് പരിഹരിച്ച് അനീമിയ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. വൈറ്റമിൻ ഡി എല്ലുകളുടെ തേയ്മാനത്തെ കുറയ്ക്കുന്നു. ദഹനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് കപ്പ. കപ്പൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? താങ്ക് യു. Morning. Homemade food have healthier ingredients. It also save money. It is also hygienic. On the other side, junk food is more oily and unhygienic. It is not good for health. Homemade food is always better than junk food is, and it doesn't even contain cholesterol. Thank you. Hi friends, today my mom and I are going to make vegetable sausage. Let us make it. First, let us stir fry a chopped onion. Add 2 tablespoons of garlic and some mushroom. Grind walnuts. Put the stir-fried item into the jar and grind it to make a paste. Add black pepper powder, salt, masala and a teaspoon of soy sauce. Add breadcrumbs of 2 slices and mix it well to make a soft dough. Roll it to the shape of a sausage. Take a frying pan, grease it with oil, put the dough. The sausage is ready now. We can have it with a sauce of our choice. Thank you. എൻ്റെ പേര് ആദർശ് കുമാർ. ഞാനിന്ന് തയ്യാറാക്കിയത് ഒരു വെജിറ്റബിൾ കട്ട്ലേറ്റ്. അതിന് വേണ്ടത് പൊട്ടറ്റോ, ഓണിയൻ, ബീട്രൂട്ട്, ക്യാരറ്റ്, ഗ്രീൻ പീസ് എന്നുള്ളവ വേവിച്ചെടുത്ത് അതിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് വെജിറ്റബിൾ കട്ട്ലേറ്റ്. താങ്ക് യു. ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ചപ്പാത്തിയുടെയും വെജിറ്റബിൾ കുറുമക്കറിയുടെയും ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. ചപ്പാത്തിയിൽ കലോറി കുറവാണ്. കൂടുതൽ പ്രോട്ടീനും നാരുകളും ചപ്പാത്തിയിലുണ്ട്. അതിനാൽ ഊർജ്ജം ലഭിക്കുന്നു. തടി കുറയ്ക്കാനും അനാവശ്യ കൊഴുപ്പിനെ തടയാനും ദഹനത്തിനും നല്ലതാണ്. പ്രമേഹ നിയന്ത്രണത്തിനും ഹൃദയാരോഗ്യത്തിനും BP കുറയ്ക്കാനും ചപ്പാത്തി സഹായിക്കുന്നു. ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ പച്ചക്കറികൾ ചേർത്തുള്ള കുറുമക്കറിയിൽ ധാരാളം വിറ്റാമിൻസ് ഉള്ളതിനാൽ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനു ധാരാളം ഗുണങ്ങൾ തരും. നമ്മൾ ശീലിക്കേണ്ടത് നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുക എന്നതാണ്. കൂടുതൽ അജിനോമോട്ടോ ഉള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ, ബിരിയാണി തുടങ്ങിയവ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങി കഴിക്കാതിരിക്കുക. ആരോഗ്യകരമായ ഒരു റോൾ മോഡൽ ആകുക എന്നത് മാതാപിതാക്കളുടെ ഒരു ജോലിയാണ്. ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം തിരഞ്ഞെടുക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക. കുട്ടികൾ ഊർജ്ജസ്വലരെ വളരാൻ ഈ പോഷകങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യാം.
Dear friends, this is by 5th B students and we are going to wind up this video. Thank you for watching.